व्यूअर्स वेलकम बैक अवर प्रोग्राम। सो व्यूअर्स एंड सैक्शन में गलबात करन जा रहे हैं अफगानिस्तान के हवाले नाल कि पिछले दिनी दहशतगर्दी की एक वारदात विच अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के गुरुद्वारा साहिब करता प्रवान की इमारत जड़ी बुरी तरह नुकसानी गई। हुण उस गुरुद्वारा साहिब की जड़ी उसारी हो रही है। सो तालिबान की सरकार वालों मुड़ उसारी लई 41,84,84,000 रुपए की जी धनराशि है दी गई है। सो ये जड़ा एक दोस्ताना रुख है। सो असी इसकी शलाघा करते हैं। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं और नाल ही रूह की खुराक जी गुरबानी विचारों की तुहाडे नाल सांझ पाई जाएगी। सो असी चाहांगे कि तुसां इस तरह बने रहना, देखण सुन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो कई बार ਜਿਹੜੇ थोड़े गुडविल जैसचर ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਜੋ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਾਹ ਵਾਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਖੁਰਾਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ और आप भी वो शहीद होया। हालांकि इस दौरान गुरुद्वारा साहब की इमारत जिहड़ी है वो लगभग 75% के करीब क्योंकि बारूद बॉम्ब थां थां ते किन्ने ही धमाके होए जिहड़ा जिहदे नाल वो नुकसानी गई। और चंगी गल सी कि भी उस क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड ने उन्होंने हमलावर नूं एनगेज किया है और इसलिए जिहड़ी संगत पिछे सी पिछली कंध टप के वो सेफली निकल गए। एक सिख सविंदर सिंह जिहड़े कि क्रॉस फायर जो दोनों पासे चल रहा सी उहदे च शहीद होए, लेकिन जिहड़ी है होर थोड़े बहुत जख्म छरे छुरे इधर उधर लगे। हुण इस तो बाद दो जिहड़े प्रचार तां जो हिंदूत्वी जां दूजियां वालों कीता जांदा है उदों भी अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने कहा सी कि देखो असीं अपना फर्ज निभाया और असीं बिल्कुल हालां भारत वालों तो ये सी जी बिल्कुल इनू जंदा की मतलब हुण तां डिस्ट्रॉय हो गया भी सारे छड्ड के आ जाओ। हालांकि वीज़ा देण वेले फिर वो जिहड़ा पहला बैच गया उस तो बाद अगलियां नूं जिहड़ा उन्नी खुल नहीं दित्ती गई। लेकिन अफगानिस्तान विचले मैं तां कई बार जिहड़ा बार बार उन्हां नूं प्रणाम करन नूं जी करदा है कि किन्नी दृढ़ता है उन्हां दी सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ सिख इन्हां हालातां च और इस किस्म की दहशतगर्दी और डर तो बाद भी उन्होंने उसे ही धरती ते रहना कबूल किया कि भाई असी अपने गुरु का घर नूं छड्ड के नहीं जाना। हुण वो किस हालात च होणगे, लेकिन असी समझते हैं भी क्योंकि उन्होंने ये स्पष्ट सी कि हमला एक खास निशाने थले किया गया जिहड़ी हकूमत है क्योंकि अफगानिस्तान तालिबान की हकूमत है उन्होंने जिहड़ा सानू पूरा तहफुज दिता है और उन्होंने एश्योर भी किया सी कि भाई असी ਜਿਹੜਾ ਉਹ हर किस्म की मदद भी करांगे। और जिहड़ी खबर मीडिया दे विच आई है कि भी काबुल च गुरुद्वारा करते प्रवान की मुरम्मत का काम शुरू। हुण ज़ाहिर है कि भी ये ब्रीफिंग भी उत्थों के प्रधान जिहड़े ने गुरुद्वारा साहब के गुरनाम सिंह कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि भाई जिहड़ी है काबुल की म्यूनसिपैलिटी ने जिहड़े ठेकेदार गुल मुहम्मद नूं गुरुद्वारा साहब चों मलबा हटाउण दी क्योंकि उहदे नाल सारा स्ट्रक्चर डिग पिया उस साफ सफाई का काम जिहड़ा सी वो मुकम्मल कर लिया गया। और हुण जिहड़े ने तालिबान आगू जिहड़े तीन खुद गुरुद्वारा साहब आए उन्हां च मौलवी नूर जलाल जलाली, मौलवी जैनुल्ला अबेर ते अब्दुल रहीम साबक उन्हां ने खुद आके गुरुद्वारा साहब की रीकनस्ट्रक्शन के लिए जिहड़ा 41,64,000 रुपए अफगानिस्तानी करंसी नगद दिते। कोई ये नहीं है कि बहुत वारी तां वो प्रॉमिस हुंदे ने उन्होंने वो दिते और इस वेले जिहड़ा 100 भारतीय रुपये 113 अफगानी रुपयों के बराबर ने। सो आलमोस्ट इनू तुसी भारतीय करंसी जी जे देखो कि 41,64,000 रुपया उन्होंने उहदी रीकनस्ट्रक्शन के लिए दिता है। और उस तो पहला भी जदों ये इमीडिएटली वाक़या होया ही सी उन्हां दे इस खबर के मुताबिक जिहड़ा इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने 1.5 लाख रुपया इमीडिएट दिता सी। और हुण जदों कि ये उहदी रीबिल्डिंग चल रही है और जिवें उन्होंने कहा भी मलबा हटा लिया गया
ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਈਵਨ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵਾਪਸ ਉਸੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਲਾਤ ਆਪ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜੈਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਨਗੇਟਸ ਆਫ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਤਿਸ ਸੱਚ ਸਿਉ ਮਰੈ ਨਾ ਆਵੈ ਜਾਏ, ਨਾ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਵਿਛੜੈ ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ, ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਪੰਜਨਾ ਸੇਵਕ ਕੈ ਸਤ ਭਾਏ, ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਨਿਰੰਜਨੋ ਗੁਰ ਮਿਲਾਇਆ ਮਾਏ, ਭਾਈ ਰੇ ਮੀਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪ੍ਰੀਤ ਤ੍ਰਿਗ ਸੁਖੀ ਨਾ ਦੀਸੈ ਕੋਏ ਰਹਾਓ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਭਾਈ ਰੇ ਮੀਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸਜਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਸਜਣ ਮੀਤ ਇਹ ਜਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਰੇ ਮੀਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੀਤ ਬਣਾਓ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪ੍ਰੀਤ ਤ੍ਰਿਗ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਇਆ ਔਰ ਮੋਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਜੂਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਗ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਧਿਕਾਰ ਦੇ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਸੁਖੀ ਨਾ ਦੀਸੈ ਕੋਏ, ਕਿ ਜੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਸੁਖ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਉਣੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਤਿਸ ਸੱਚ ਸਿਉ ਮਰੈ ਨਾ ਆਵੈ ਜਾਏ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਉਸ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਰਦਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੇਗਾ ਉਹ ਮਰੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਨਾ ਮਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਵਿਛੜੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਨਾ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਵਿਛੜੈ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਪੰਜਣਾ ਸੇਵਕ ਕੈ ਸਤ ਪਾਏ, ਕਿ ਉਹ ਦੀਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਤੀਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਨਿਰੰਜਨੋ ਗੁਰ ਮਿਲਾਇਆ ਮਾਏ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਾਨਾ ਦਾਤਾ ਸੀਲਵੰਤ ਨਿਰਮਲ ਰੂਪ ਅਪਾਰ, ਸਖਾ ਸਹਾਈ ਅਤ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ, ਬਾਲਕ ਬਿਰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਐ ਨਿਹਚਲ ਤਿਸ ਦਰਬਾਰ, ਜੋ ਮੰਗੀਐ ਸੋ ਪਾਈਐ ਨਿਧਾਰਾਂ ਆਧਾਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦਾਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸਿਆਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਦਾਨਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਦਾਨੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿਫਟ, ਇੱਕ ਦਾਨੀ ਦਾਨਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਦਾਨੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾਨਾ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ, ਦਾਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਗਿਫਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੀਲਵੰਤ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰਮ ਦਿਲ ਹੈ, ਟੈਂਡਰ ਹਾਰਟਡ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਦਾਨਾ ਦਾਤਾ ਸੀਲਵੰਤ ਨਿਰਮਲ ਰੂਪ ਅਪਾਰ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਖਾ ਸਹਾਈ ਅਤ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਖਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਬਾਲਕ ਬਿਰਧ ਨਾ ਜਾਣੀਐ ਨੇਚਲ ਤਿਸ ਦਰਬਾਰ। ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਸੋਈ ਪਾਈ ਹੈ ਨਿਧਾਰਾਂ ਆਧਾਰ। ਕਿ ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਤੇ ਬਿਰਧ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਲਕ ਬਿਰਧ ਨਾ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨੇਚਲ ਤਿਸ ਦਰਬਾਰ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਯੰਗ ਤੇ ਓਲਡ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਮਰ ਕੋਈ ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਸੋ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਧਾਰਾਂ ਆਧਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਨਿਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ, ਨਿਗੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਤ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸੇ ਲਈ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਆਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਸਭੋ ਭੱਜੈ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ। ਚੀਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਗੈ ਨਾ ਤਾਤੀ ਵਾਓ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਜੋ ਮੰਗੀਐ ਸੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਮੰਗੋ ਉਹ ਮਿਲਦਾ। ਨਿਧਾਰਾਂ ਆਧਾਰ, ਉਹ ਨਿਧਾਰਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੇਖਤ ਕਿਲ ਵਿਖ ਹਿਰੇ ਮਨ ਤਨ ਹੋਵੈ ਸ਼ਾਂਤ। ਇੱਕ ਮਨ ਏਕ ਧਿਆਈ ਹੈ ਮਨ ਕੀ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਂਤ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਨਵ ਤਨ ਸਦਾ ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਕੀ ਦਾਤ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਦਿਨ ਵਿਸਰੋ ਨਹੀਂ ਰਾਤ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਲਵਿਕ ਹੁੰਦਾ ਪਾਪ ਸਿਨਸ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੁੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਂਤ, ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਧਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਧਿਆਓ। ਮਨ ਕੀ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਂਤ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਡਾਊਟ, ਦੁਬਿਧਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਡਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਗਮਗ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਮਨੈ ਛਾੜ ਦੁਬਿਧਾ ਕੀ ਕੁਰੀਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲੱਗੋ, ਮਨ 'ਚੋਂ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਦੀ ਇਸ ਕੁਰੀਆ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਓ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਨਵ ਤਨ ਸਦਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਔਰ ਨਵਤਨ ਐਵਰ ਫਰੈਸ਼। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੱਬ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਹੈ। ਨਵਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਲ ਆਫ ਐਨਰਜੀ, ਸਦਾ ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਕੀ ਦਾਤ। ਉਸ ਦੀ ਗਿਫਟ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਦਿਨ ਵਿਸਰੋ ਨਹੀਂ ਰਾਤ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਰਾਧੀ। ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰਾਧੋ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਧਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਵਿਸਰੋ ਨਹੀਂ ਰਾਤ। ਔਰ ਅਖੀਰਲਾ ਪਦ ਹੈ ਜਿਨ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਸਖਾ ਗੋਬਿੰਦ। ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪੀ ਸਭੋ ਸਗਲ ਵਾਰੀਐ ਇਹ ਜਿੰਦ। ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ ਹਦੂਰ ਸਦ ਘਟ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਰਵਿੰਦ। ਅਕਿਰਤ ਕਣਾ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਖਸ਼ੰਦ। ਜਿਨ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਾ ਸਖਾ ਗੋਬਿੰਦ। ਗੋਬਿੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਦੋਸਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪੀ ਸਭੋ, ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਪਾਈਏ। ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪੀ ਸਭੋ ਸਗਲ ਵਾਰੀਏ ਇਹ ਜਿੰਦ। ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਰੀਝਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ ਹਦੂਰ ਸਦ।
ਇਹ ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ 8ਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹਦੂਰ ਸਦ, ਘਟ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਰਵਿੰਦ। ਉਹ ਹਰ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਅਕਿਰਤ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਹੈ। ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਥੈਂਕਲੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਕਿ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਤੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਹੈ। ਅਕਿਰਤ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਸਭ ਲਈ ਹੈ, ਹਵਾ ਵੀ ਸਭ ਲਈ ਹੈ, ਅੰਨ ਵੀ ਸਭ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਘਟਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਅਕਿਰਤ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਖਸ਼ੰਦ। ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਿਰਤ ਕਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮਐਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਆ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੀ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।